translation பிரவீனாவே அனுப்பும். Hallelujah. 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 You have been chosen. நீங்கள் கர்த்தரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். You are chosen. நீங்கள் கர்த்தரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். This is the message today. இன்றைக்குடைய தலைப்பு இதா இருக்கிறது. ஏன் நம்ம எல்லாம் chosen-ஆ இருக்கிறோம் சொல்லுங்க. எதற்காக why God has chosen us? யாரனா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Can someone say? Because he loves his will. Correct. நம்ம அவரை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவரே நம்மள சூஸ் பண்ணிட்டாரா. He made the thing very very easy. మనం ఆయన ఎంచుకునే ముందు మనల్ని ఆయన ఎంచుకున్నాడు. మనల్ని సులభంగా ఆయన ఎంచుకున్నాడండి. நம்ம உங்களை சூஸ் பண்ணட்டுமா இல்ல வேண்டாமா இல்ல 1000 வாட்டி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னன்னாருன்னா நான் உன்னை சூஸ் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் கதை. నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నా నేను ఎన్నుకోవాలా లేదా అని చెప్పి 1000 మార్లు ఆలోచించకనే ఆయన ఏమన్నాడంటే నిన్ను నేను ఎన్నుకున్నా అంటున్నా. ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன். ఒక చిన్న కథ చెప్పాలనుకుంటున్నా. I was 10 years old. నేను 10 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు I was enjoying my summer vacation one time. నా యొక్క సమ్మర్ వెకేషన్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. I grew up playing football and I loved the game. నేను ఫుట్బాల్ ఆడుతూ నేను అలా ఎదిగానండి. So one summer what happened was ఒక రోజు ఇలా ఏం జరిగిందంటే my peers and all went to their granny grandpa's house. మరి నాతో కూడా I was stuck in my friends went to their granny and grandpa's house. మరి నా యొక్క స్నేహితులందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క అమ్మమ్మ తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారండి. But I was stuck at home. నేనైతే ఇంట్లోనే ఉన్నా. I didn't know what to do. నేనేం చేయాలన్న అర్థం కావట్లా. I went up to the terrace and saw people behind my house are playing football. మరి నేను టెర్రస్ ఎక్కి చూసినప్పుడు మరి మా ఇంటి వెనకాల కొందరు ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఉన్నారు. And I happened to notice that నేను దాన్ని చూడటం జరిగింది. and there were no peers of my age. మరి నా వయసుకున్న స్నేహితులు నాకు లేరు. I was in my 4th 5th grade. నేను ఒక 4-5 తరగతికి ఉంటున్నా. And they were all in their 9th 10th 11th 12th grade. వాళ్ళందరూ 9వ తరగతి 10వ తరగతి 12వ తరగతికి చెందిన వారై ఉన్నారు. So usually when you go and ask them if I can play, అలా ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని పోయి అడిగినప్పుడు I had a bit of trouble. I had no confidence. మరి వారితో కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డా నేను అడగడానికి. They looked bigger. నేను నాకంటే వాళ్ళు పెద్దగా ఉన్నారు. They looked stronger. నాకంటే బలంగా ఉన్నారు. They were competitive. నాకంటే ఇంకా ఎక్కువ మరి తరబిదు పొందిన వారు ఉన్నారు. All that I had in my mind was to have fun, go and play. இதெல்லாம் என்னோட மனதில என்ன இருக்குன்னா அவங்களோட கூட போய் ஆடி நான் சந்தோஷமா இருக்கணும். So the first day I went, முதல் நாளே நான் போகும் பொழுது I just had to sit. நான் சும்மா உட்கார வேண்டியதாயிடுச்சு. They played. அவங்க எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. The second day I went, இரண்டாவது நாள் என்ன ஆயிடுனா thinking maybe they'll choose me this time. நான் என்ன அவங்க சூஸ் பண்ணிக்குவாங்கன்னு சொல்லி நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். But I was sitting again. நான் அங்க அப்படியே சும்மா தான் உட்கார்ந்து இருந்தேன். We were all 15-16 people. அங்க ஒரு 15-20 பேர் இருக்காங்க. So usually 2 people pick the team, 8 one side, 8 one side. ரெண்டு பேர் டீமை டிவைட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு சைடு 8 பேர், இன்னொரு சைடு 8 பேர் அப்படினு சொல்லி. So one of the guy who was taller than me and stronger than me, என்னோட ஹைட்டா இருக்கிற ஒரு மனுஷன், என்னோட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற ஒரு மனுஷன், he picked me second. என்ன இரண்டாவது மனிதனா என்ன செலக்ட் பண்ணிக்கினாரு. One of his friends said, அவங்க ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னாருன்னா, he's a new kid, he does not know to play maybe. அவன் புதுசா வந்த ஒரு பையனா இருக்கான், அவனுக்கு விளையாடவே தெரியாது அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க. He's very tiny also. If someone gives him a push, he'll fall by that side. அவன் ரொம்ப மெலிசா இருக்கான், யாராவது தள்ளிட்டா கீழ விழுந்துருவான் அந்த பக்கமா அப்படினு சொல்லி இருக்கான். But to my realization, even I was thinking, this guy is right. என்னுடைய மனசுல என்னன்னா, அவன் சொல்றது சரிதானே, நான் மெலிசா தானே இருக்கேன், நான் தள்ளனா கீழ விழுந்துற மாதிரி தானே இருக்கு அப்படி. I was 10 years old and things that were in my mind were, did I have to be chosen like this second? எனக்கு 10 வயசு இருக்கும் பொழுது என்னோட மனசுல நான் இப்படி தான் செலக்ஷன் ஆகணுமா அப்படி I deserve it. நான் அதுக்கு நான் தகுதி உள்ளவனா? I cannot perform like the others. நான் மற்றவங்கள போல நான் விளையாட முடியாது. One push and I'm crying back home. நான் ஒரே ஒரு முறை என்ன தள்ளின உடனே நான் வீட்டுக்கு அழுதுனே போயிட்டேன். But the guy who chose me, ஆனா என்ன செலக்ட் பண்ண அந்த மனுஷன் kind of gave me confidence. எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாரு. It valued me. என்னுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி எனக்கு அது தெரியப்படுத்திட்டு. It showed me approval.
எனக்கு நான் எப்படி என்னதுன்னு சொல்லி எனக்கு நிரூபித்துக்கிற ஒரு காரியமா I இருக்கிறது. will never forget that time how I felt. நான் அந்த நேரத்துல எனக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லி அதை நான் மறக்க முடியாது. Confidence was increased. என்னுடைய உள்ளத்துல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது. I was valued. எனக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. And I was approved. நான் நிரூபிக்கப்பட்டேன். That is what God did for us. நமக்காக ஆண்டவர் அதான் செய்தார். We did not deserve His love. நாம் அவருடைய அன்பை பெற்றுக்கொள்ள ஏமாத்திரம் தகுதி இல்லாதவர்கள் அல்ல. His mercy, அவருடைய கிருபை, His goodness, அவருடைய நன்மைகள். But the scripture says, ஆனா கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது in Romans 5:8, ரோமர் எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே, somebody read it? அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். But God demonstrated His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. While we were yet strangers, he says, நாம் அந்நியர்களாய் இருக்கும் பொழுதே, sinners, நாம் பாவிகளாய் இருக்கும் பொழுதே God brought us close to His love. அவர் இயேசு நம்மை நேசித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதத்திலே In பார்க்கிறோம். the chapter of John, யோவானேந்திர சுவிசேஷம் John 15:16, 15ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give to you. Amen. अभी 18 पढ़ेगा. The world hates you. You know that it hated me before it hated me. So if you read it very closely, இந்த வேத வசனத்தை மிகவும் க்ளோஸா நம்ம படிக்கும் பொழுது, and if you pray upon it, நம்ம அதை வைத்து நாம் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது, the first thought that struck my brain was, என்னுடைய மனதில தோன்றின முதல் காரியம் என்னவென்றால், long before even you chose me, நாம் அவரை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாகவே, He says, I chose you. நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். God has handpicked you. ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் கையினால் தேர்ந்தெடுத்தார். Sometimes you might feel different like I did. நம்ம உங்களிலும் கூட என்னை போலவே நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம். Difficult to fit in the group of people that I played along with. நான் அந்த என்ன வித்தியாசமான ஒரு குரூப்போட கூட நான் அதுல ஃபிட் ஆவதற்கு கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம். Our thoughts would be like you made mistakes. நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, நான் ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேனா, You're not qualified. நான் அதுக்கு குவாலிஃபைட் இல்லையா, If I don't hit a goal, will I be approved or not? நான் சரியா விளையாடறதுக்கு நான் நிரூபித்து காட்ட முடியாதா? But all these flaws and weaknesses that you have, இதெல்லாம் நம்முடைய இந்த பலவீனங்களும் இந்த தப்புகள் நமக்குள் இருக்க போதும், God says, I am looking for that. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் அதை பார்க்கிறேன் உன்னை. He clearly says, அவர் என்ன சொல்லுகிறார், I don't care about your flaws or weaknesses. நான் உன்னுடைய தப்புகள், தவறுகள், பலவீனங்களை I பார்ப்பதில்லை. see right through you. நான் உன்னையே நான் பார்க்கிறேன். I will use that potential that is inside of you. நான் உனக்குள்ளே இருக்கிறதா அந்த திராணியை நான் உன்னை பயன்படுத்துவேன். God says to Jeremiah once, எரேமியா 1ஆம் அதிகாரம், before you were formed in your mother's womb, நீ உன் தாயின் கர்ப்பத்திலே உருவான நாள் முதற்கொண்டே I knew you நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். and I approved of you. நான் உன்னை எனக்கென்று நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன். He is saying he just did not choose you and approve you. அங்கே அவர் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன், நான் உன்னை ஏற்படுத்திக் கொண்டேன் மாத்திரம் சொல்லவில்லை, But I've put a very big purpose and calling onto your life. நான் உன் மீது ஒரு உன்னதமான அழைப்பு, உன்னதமான தெரிந்துகோளை நான் உனக்குள்ளே வைத்திருக்கிறேன். Hallelujah. அல்லேலூயா. Now the enemy, சத்துரு இப்பொழுது, who's the enemy? சத்துருயா, Who's the enemy? சத்துரு யாரு? Yes. He will put all sorts of doubts and thoughts in your mind. உன்னுடைய மனதிலே எல்லா விதவிதமான சந்தேகங்களை அவன் வைப்பான். About your potential, உனக்குள்ள இருக்கிறதான பலனை, about your skills, உன்னுடைய ஸ்கில்ஸை குறித்து, your visions. உன்னுடைய தரிசனத்தை குறித்து. He will say you're not smart. நீ ரொம்ப ஸ்மார்ட் இல்ல, You don't fit in. நீ இதுல சரிப்பட்டு வர மாட்ட, You don't at all qualify. நீ இதுல குவாலிஃபைடே கிடையாது. God says, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், don't mind all that. நீ இதெல்லாம் நீ பார்க்காத, I choose you. நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். He picks
strangers and sets them as an example on the planet of earth. இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்நிய ஜனத்திலே பிறந்தவர்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு இந்த பூமியின் மேல் அதிகாரிகளாய் தமக்கென்று அவர் தெரிந்து கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். You will never know who he has picked. அவர் நமக்கு தெரியாதுங்க, ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட மனுஷர்களை அவர் தெரிந்து கொள்கிறார் என்று தெரியாது. People who are different from the society, இந்த சமுதாயத்திலிருந்து வித்தியாசமானவர்களை, people who are not expected of, இந்த சமுதாயத்திலே இவங்க எல்லாம் நல்லா வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்காத ஒரு நபரை God chooses them and does miracles in their life. ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட தள்ளப்பட்ட ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டு ஆண்டவர் உயர்த்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். I'll give you some examples. ஒரு சில உதாரணங்களை சொல்லுவேன். In the scripture, God chooses a shepherd boy. இங்கே வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு மேய்ப்பனை, ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பையனை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார். Who's the shepherd boy? யார் அந்த மேய்ப்பன்? David. தாவீது. Now God says, I will make David the king of Israel. இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த ஆடுகளை மேய்க்கிற தாவீதை நான் இந்த இஸ்ரவேல் தேசத்திலே ராஜாவாய் மாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். He wasn't from any royalty. அவர் ஏதோ ஒரு நல்ல பணக்கார குடும்பத்திலிருந்து அவர் வரல. He was very poor. அவர் ரொம்ப ஏழையா இருந்தார். So was his family. குடும்பம் கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் கிடையாது. He had no influence. ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கூட கிடையாது. He was just a skinny little guy. ரொம்ப மெலிசாவலியா ஏதோ பாக்க அப்படி இருக்காரு. Just think about it. When he came to the palace, அவர் அந்த ராஜ அரண்மனைக்குள்ளே வரும்பொழுது people would have thought, who is this? நினைச்சிருப்பாங்க, யாரா இவன் அப்படின்னு சொல்லி Who is நினைப்பாங்க. this unqualified person? Does not even look like a king. ஜனங்கள்லாம் பார்த்திருப்பாங்க, இவனா ராஜாவா வரப்போறா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி கீழ்த்தரமா பார்த்திருப்பாங்க. Similarly, God chooses Moses also. அதே வண்ணமாய் மோசேவை கூட ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார். Chooses Moses to lead Israel. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தும்படியாக மோசேவை தெரிந்து கொள்கிறார். But Moses wasn't a very good man or a great man. மோசே ஏதோ ஒரு பெரிய மனுஷனோ நல்ல மனுஷனோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டவில்லை. He killed a man. அவர் ஒரு மனுஷனை ரெண்டு மனிதர்களை சாகடித்தார். And he fled from there and went to the desert. அங்கிருந்து அவர் ஓடி போனார். பயந்த சுபாவம் கொண்டவனாய் இருந்தார். 40 years he was in desert. 40 நாள் வனாந்தரத்திலே இருந்தார். He didn't know how to speak. அவருக்கு பேச கூட தெரியாது. He wasn't a great orator and he always stuttered. அவர் எப்போதும் கூட ஒரு திக்குவாய் மந்தனாவாய் இருந்த ஒரு மோசே. Now I am thinking, நான் நினைக்கிறேன், a person who cannot speak or doesn't have any skills, why is God choosing him? ஒரு மனுஷன் பேச முடியாது, டாலன்ட் இல்ல, அப்படிப்பட்ட மனுஷனை ஆண்டவர் ஏன் செலக்ட் பண்ணனும், ஏன் சூஸ் பண்ணனும்? There are millions of people with less baggage than that. இந்த அவரை விட கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கிற மனுஷர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறவங்கள தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம்ல. Directly chose him and did the job and finished. ஆண்டவர் மோசேவே அந்த திக்குவாய் மந்தனாவே இருக்கிற மோசேவை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு அவருடைய வேலையை முடிச்சிட்டார். But like we see, God always picks strangers. ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான ஜனங்களை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார். Makes them efficient. அவர்களை திராணி உள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார். I'll give you one more example. இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். Jesus was to travel to Galilee. இயேசு கிறிஸ்து கலிலேயா என்ற பகுதிக்கு அவர் போனார். He told his disciples that I have to go through this route of Samaria. நாங்க சீஷர்களோடு கூட இந்த சமரியா பகுதிக்கு நான் போகணும் அப்படினு சொல்லி சீஷர்களோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொன்னார். Now the disciples look at the route map and they ask him, how are you going? இந்த சீஷர்கள் எல்லாம் ரூட் மேப்பை பார்த்துட்டு அவங்க எங்க போறீங்க, எப்படி போறீங்க அப்படினு சொல்லி கேட்டார். There's a much shorter way through Samaria. It will be a long distance. சமரியா த்ரூவா போனா அது ரொம்ப லாங்கா இருக்கும். ஷார்ட்கட் ஒன்னு இருக்கு அப்படினு சொல்லி சீஷர்கள் சொல்றாங்க. But Jesus said he's got work there. அங்க இயேசு சொல்றாரு, எனக்கு அங்க வேலை இருக்கு. So in the travel he got thirsty. அங்க வழியில போகும் பொழுது அவருக்கு தாகம் எடுத்தது. He goes to a well. அங்க கிணற்றாண்டே போய் and sees a woman drawing water. அங்க கிணத்துல அந்த தண்ணி எடுக்கிற ஒரு ஸ்திரியை பார்த்தார். He says, could you please give me some water? நீ எனக்கு ஒரு தண்ணி கொடுக்க முடியுமா? The woman looks at him up and down. அந்த ஸ்திரீ மேல கீழ வரைக்கும் அந்த இயேசுவை பார்த்து she judges him. இயேசுவை பார்த்து ஒரு விஷயம் சொல்லுது. And she understands that this guy is a Jew. இந்த மனுஷன் யூதன் என்று சொல்லி புரிந்து கொள்கிறது. Now the woman very clearly she says, you are a Jew and I am a Samaritan. இங்க அந்த ஸ்திரீ என்ன சொல்றது, ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது, என்னன்னா புரிஞ்சுனே, நீ ஒரு யூதனா இருக்கிற, நான் ஒரு சமரிய ஸ்திரீயா இருக்கிறேன். நமக்கு ஃபர்ஸ்டே ஒத்துக்காது. First of all we cannot get understanding.
So God sees and he says, if you would have asked me for water, நீ என்ன தண்ணி கேட்டிருந்தனியா, I would have given you living water, நான் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பேன். eternal. ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பேன். Yes. So, but God looks at her and says, you said you don't know me, but I know you. நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியாது, ஆனா உன்னை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு சொல்றார். The woman was a little set aback. அந்த ஸ்திரீ கொஞ்சம் புரியாம நிலைமையில நின்னுச்சு. Why is this man talking like this? ஏன் இந்த மனுஷன் இப்படி பேசுறான்? But somewhere in her mind she thought, okay, maybe this guy is a prophet or a disciple of somebody. இந்த ஸ்திரீ என்ன நினைச்சு, இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருக்கலாம் இல்ல கர்த்தருடைய மனுஷனா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு. This thought occurs to her when Jesus says, I know you because you've got 5 husbands. எனக்கு உன்னைய பத்தி தெரியும், உனக்கு இருக்கிற 5 புருஷனை பத்தியும் எனக்கு தெரியும் And அப்படின்னு. now you are with the 6th one also. இப்போ நீ 6வது புருஷனோட கூட இருக்கறன்னு கூட சொல்லிட்டார். You have become a talk of the town. நீ இந்த 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 சிட்டில உன்னை பத்தி தான் பேசுறாங்க. People are judging your character. You know about that. உன்னைய உன்னோட கேரக்டரை ஜட்ஜ் பண்ணி நிற்கறாங்க. In the due conversation of this, இந்த கன்வர்சேஷன் நடக்கும் பொழுது one thing that she says to Jesus is that I have done all this but I believe in the Messiah. நான் இதெல்லாம் செஞ்சேன், ஆனா மெஸ்ஸியாவை நான் நம்புறேன் அப்படினா. He is going to come someday. அவர் ஒரு நாள் வர போறாரு. Now when I was reading this story I was like, okay, இவ்ளோ பண்ணிட்டு திரும்பி மெஸ்ஸியா வரது, நீ பண்ற தப்புக்கு இன்னும் மெஸ்ஸியா வரவாரு நீ வெயிட் பண்றதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குதா? எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. பக்கத்துல ரோ பண்ணி நிக்கிறவங்க எல்லாம் வாட்டர். So he says, see, உனக்கு பேகேஜ் இருக்கலாம், நீ மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி இருக்கலாம், நீ வர்த்தா கூட இல்லாத இருக்கலாம், ஆனா நான் தான் மெஸ்ஸியா, அது நீ ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றாரு. You may have a lot of mistakes done in your life, many wrong ways you have walked out, but you may know that Messiah is going to come. Now Jesus hasn't said to anybody that he is the Messiah. இயேசு யார்கிட்டயும் சொல்லல நான் தான் மெஸ்ஸியா அப்படினு சொல்லி யார்கிட்டயும் சொல்லல. The thing that you have to concentrate upon here is, இங்க நான் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, he's not told it to any prophet or any rabbi. அவர் யார் எந்த தீர்க்கதரிசிக்கோ எந்த ரபோனிக்கோ அவர் சொல்லல. But he is told to a stranger woman who he met for the first time. ஒரு அந்நிய ஸ்திரீயா இருக்கிறதால முதல் முறை சந்தித்த ஒரு ஸ்திரீக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் தான் மெஸ்ஸியா அப்படின்றார். He says, never give hope. நீ ஒரு காலம் நம்பிக்கை விட்டு விடாதே. God chooses you like humans that don't choose you. இந்த மனுஷர் உங்களை செலக்ட் பண்ணாம இருக்கலாம், ஆனா நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். People will know you at some point and will disqualify you. ஜனங்க ஒரு சில நேரங்கள் உன்னை தெரிந்து கொள்ளலாம், ஆனா ஒரு சில நேரங்கள் உன்னை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம். They can cut off your relationship. உன்னை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கட் பண்ணலாம். But God does not choose like that. ஆனா ஆண்டவர் அப்படி செய்கிறவர் அல்ல. He never gives upon you. நான் ஆண்டவர் ஒரு நாள் உன்னை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல. He says in Romans 11:29, ரோமர் எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது, at first he says, I have chosen you, I have chosen you, I have chosen you. முதலாவது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். But even if it's the mistakes and even if you're not worthy, இங்க உன்னுடைய வாழ்க்கையில் अनेक தப்புகள் இருந்தபோது கூட நீ தகுதி இல்லாதவனா இருந்தபோது கூட, now God says, இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் your calling will not be revoked. இதோ உன்னுடைய அழைப்பு ஒரு நாளும் அது தள்ளிவிடப்படாது. Which shows us that he never changes mind irrespective of the human thinking. ஆண்டவர் ஒரு நாளும் மனுஷன் மாறுகிறதை போல தேவன் ஒரு நாள் மாறுகிற தேவன் அல்ல. Hallelujah. Now Jesus was to find his disciples. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்மார்களை தெரிந்து கொள்ள அவர் நேரம் எடுக்கிறார். If I had a company and if I had to pick some people, எனக்கு ஒரு கம்பெனி இருந்தா நான் ஒரு ஜனங்களை நான் எம்ப்ளாயிஸ் நான் பார்க்கணும் அப்படினு சொன்னா, I would send in ads. நான் ஆட் அனுப்பியிருப்பேன். I would search on LinkedIn. எனக்கு லிங்க்டின் அதுல பார்த்திருப்பேன். Look for better people. நல்ல மனுஷங்களை பார்த்திருப்பேன். Or Jesus at that time could have gone to synagogue and saw people who were better in reading, writing. இயேசு கிறிஸ்து கூட அந்த ஜெப ஆலயத்துக்குள்ளே போய் நல்ல எழுத படிக்க வேத வசனம் தெரிந்தவர்களை பார்த்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம். Oh, there were a lot of people doing that. अनेक ஜனங்கள் அங்க செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க.
But with everybody on the line, ஆனா எல்லாரும் லைன்ல இருக்காங்க. God chooses Peter. ஆனா இயேசு பேதுரை தெரிந்து கொள்கிறார். Peter is a fisherman. பேதுரு ஒரு மீன் பிடிக்கிற மனுஷன். He's got no background. அவனுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டே இல்ல. He speaks bad words. அவர் கெட்ட வார்த்தை பேசுறவர். He always cursed people and was hot tempered. மற்றவங்களை சபிக்கிற ஒரு மனுஷன், ரொம்ப முன்கோபக்காரன். God chose Matthew. மத்திய ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார். He was a tax collector. அவர் ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டரா இருக்கிறார். And tax collectors were supposed to be the most dishonest men. அந்த சமுதாயத்துல நாம் பார்க்கும்போது டாக்ஸ் கலெக்டர் தான் ரொம்ப மரியாதை குறைவா இருக்கிற மனுஷனுங்க. God chose Thomas. ஆண்டவர் தோமாவை ஆண்டவர் செலக்ட் பண்றார். And he always had an undermining spirit. எப்பவுமே அவரே ஒரு கீழ்த்தரமா யோசிக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர். So if I had to pick, நான் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை நான் செலக்ட் பண்ணனா, I will never pick these. நான் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை செலக்ட் பண்ண மாட்டேன். But here is what I'm saying. இங்க நான் பார்க்கிறது என்னன்னா, undermining is the way of humans. இங்க மனுஷர்களை கீழ்த்தரமா கணக்கிடுகிறது மனுஷனுடைய சுபாவம். All the wrong choices that you've taken, தப்பான முடிவுகளை எடுத்துட்டு you disqualifying people and people doing that the same to you. நீ தப்பான தீர்மானங்கள் எடுத்து ஜனங்களை நீ செலக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற தப்பான தீர்மானங்களை பார்த்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுது. You not having any background. உனக்கு எந்த பேக்ரவுண்ட் இல்லாம இருக்கலாம். Peter did not have background. பீட்டருக்கு எந்த பேக்ரவுண்டே கிடையாது. Matthew did not have background. மேத்யூக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்ல. But God knows. ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் how hard you work. நீ எவ்வளவு கடினமா இருக்கிற அப்படிங்க. The choices that you made. நீ எப்படிப்பட்ட தீர்மானங்களை எடுக்கிற. Mistakes you made. நீ made. எவ்வளவு தவறுகளை செஞ்சிருக்கிற. God knows everything about you. ஆண்டவருக்கு எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்கு தெரியும். But you know what? என்ன தெரியுமா? But he still chooses you. ஆனாலும் ஆண்டவரை தெரிந்து கொள்ளுகிறார். That is his greatness. அதுதான் அவருடைய பெரிய தன்மை. Now God knew that even before asking Peter, பேதுருவை கேட்பதற்கு முன்பதாக he obviously denied the fact that he did not want to become a disciple. பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லும் பொழுதே நான் சீஷனா இருக்க விரும்பல அப்படி சொல்லி சொல்ற ஒரு மனுஷனா இருக்கிறான். Because he himself knew that he had a dysfunction. அவருக்குள்ளே அந்த பேதுருக்குள்ளே தெரியும், அவனுக்கே தெரியும் அவன் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி. Hot tempered, ஏன் அவன் கோபக்காரன், cursed people, மனுஷனை சபிக்கிறவன். Now what God does is, ஆண்டவர் என்ன செய்யறார் தெரியுமா? He takes all your bad doings into his account. ஆண்டவர் நம்முடைய எல்லா தவறுகளை தப்புகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு and he chooses you to make you great. அவர் உன்னை தமக்கென்று அவர் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். You having self doubts is common. உனக்குள்ளே சந்தேகம் இருக்கா உன்னை பற்றி. People disqualifying you is also common. உன்னை अनेक ஜனங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்றதும் அது சகஜம்தான். But trust me, ஆனா என்னை நம்புங்க, if you weren't chosen, you wouldn't be listening to this message. ஒருவேளை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை நீங்கள் கேளாமல் இருப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. He said he knows you from your mother's womb. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் தாயின் கர்ப்பத்திலே இருக்கும் பொழுதே நான் உன்னை தேர்ந்து கொண்டேன். He not only picked you, உன்னை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள மட்டுமல்லாமல் but also approved of you. ஆண்டவர் உன்னை அப்ரூவல் பண்ணார். The terms that he uses for you is that you are a masterpiece. நீ உனக்காக ஆண்டவர் உன்னை பயன்படுத்தி ஆண்டவர் உன்னை செஞ்ச உன்னை உருவாக்கின அந்த கிரியைகளை பார்க்கும் பொழுது நீ ஒரே ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் மட்டும்தான். That you are one of a kind. நீ अनेक மாஸ்டர் பீஸ்ல நீ ஒரு மாஸ்டர் பீஸ். And he says, I'm proud of you. ஆண்டவர் சொல்றார், உன்னை பார்த்து நான் கர்வப்படுறேயா? So every morning that everybody has to do is just thank him for that. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்து சொன்ன ஆண்டவரே என்ன இப்படி செஞ்சீங்களே அதுக்கு உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி கையை தூக்கி ஆண்டவரே நன்றி சொல்லணும். Tell him that you are grateful for he has chosen you. நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை குறித்து பெருமை பாராட்டிக் கொள்ளுகிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவர் என்னை தெரிந்து கொண்டார். Thank you for picking me. ஆண்டவரே என்னை நீ தெரிந்து கொண்டீரே உமக்கு நன்றி. Thank you for telling me that I am worthy. ஆண்டவரே நான் தகுதி உள்ளவன் என்று நீ சொன்னீரே அதுக்கு நன்றி அப்பா. Thank you for giving me a purpose. ஆண்டவரே எனக்கென்று இந்த உலகத்திலே ஒரு உத்தேசத்தோடு கூட என்னை வைத்திருக்கிறீரே அதுக்கு நன்றின்னு சொல்லணும். Thank you for being able to making me able to serve for greatness. ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களுக்காக என்னை உமக்கென்று பயன்படுத்த ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டீரே அதுக்கு நன்றின்னு சொல்லணும்.
So when you accept and believe this, எப்ப நம்ம இந்த காரியங்களை உணர்ந்து நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்றோமோ, your head is lifted high நம்முடைய தலை உயர்த்தப்படுகிறது. in the utmost confidence. நம்முடைய தலை நம்பிக்கை உச்சகட்டத்தில் உயர்த்தப்படுகிறது. Not because of who you are, நீ யார் என்று சொல்லி அல்ல, because of whose you are. நீ யாருடையவன் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய பிள்ளையா இருக்கிறபடியா நீ உன் தலை உயர்த்தப்படுகிறது. Hallelujah. ஹalleluya. But in the due course of time, hardships are going to be there. ஆனா இந்த காலகட்டத்திலே பயணிக்கும் பொழுது अनेक கடினமான பிரயாணங்கள் இருக்கும். Setbacks are going to happen. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பின்மாற்றங்கள் இருக்கலாம். Loss of family members. குடும்பத்திலே अनेक குடும்பத்திலே உள்ளவர்களை நாம் இழந்து போகலாம். Accidents. Mishaps. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்க கூடாத காரியங்கள் நடந்திருக்கலாம். But God sets that up to prepare you for the best. ஆனால் ஆண்டவர் இதையெல்லாம் ஏன் அது அனுமதிக்கிறார் தெரியுமா? உன்னை உருவாக்கவே அனுமதிக்கிறார். If people ask you how are you doing, ஜனங்கள் கேட்கல எப்படி நீ செய்யற, எப்படி நடந்துக்கிற, எப்படி வாழ்ற அப்படினு சொல்லி கேட்கலாம். you say I am good or I am trying to do better. நீ சொல்லலாம் நான் நல்லவனா இருக்கிறேன், நல்லதா செய்ய நான் முயற்சிக்கிறேன் அப்படினலாம். Good, better, best. He always makes you best. இங்க நான் பார்க்கும் பொழுது நான் நல்லவனா இருக்கிறேன், நான் பயணிக்கிறேன், முயற்சிக்கிறேன், நல்லவனாகவே இருக்கிறேன் அப்படினு சொல்லலாம் நீங்க. All I'm saying is quit beating up yourself. ஆனால் ஒரு சீக்கிரமா உங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விஷயத்தை. Have a positive approach and outlook towards life. எப்போதும் கூட நம்மை குறித்து நான் பாசிட்டிவா நினைக்கணும்.